مانگتے ہو؟ رب العالمین نے فرمایا امتحان اللہ. اور میں تمہیں بتاؤں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کا امتحان خود رب العالمین نے لیا تھا. میں نے کہا الہ العالمین آپ نے کیوں امتحان لیا صحابہ کا؟ کسی فرشتے کو بھیج دیتے نا ایگزامینر بنا کر، کوئی نبی آ جاتا ممتحن بن کر. رب نے فرمایا امتحان کی شرط یہ ہے کہ ممتحن معلم سے سینئر ہونا چاہیے. صحابہ کا معلم رسول اللہ کون؟ صحابہ کا استاذ کون؟ صحابہ کا معلم کون؟ تو رب نے فرمایا محمد سے بڑا تو رب کے سوا کوئی ہے نہیں. اس لیے امتحان میں نے خود لیا. میں نے کہا الہ العالمین کس چیز کا امتحان لیا؟ صحابہ کے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ پکڑتے کیا رہے، آنکھوں کا امتحان لیا کہ دیکھتے کیا رہے، کانوں کا امتحان لیا کہ سنتے کیا رہے. رب العالمین نے فرمایا یہ تو ظاہری اعضاء ہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹس ہیں، ان کا امتحان تو ان کے استاذ کامل نے لے لیا. میں نے کہا الہ العالمین آپ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ رب نے فرمایا امتحان اللہ قلوبہم. ہائے میں صحابہ کی کیا بات کروں، وہ تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں. ادھر سومرو خاندان کو بھی دیکھو نا، امتحان دیتے ہوئے سجدے میں سر کٹاتا نظر آتا ہے. میں نے کہا الہ العالمین بڑا سخت امتحان لیا. رب نے فرمایا سخت اس لیے لیا کہ عظمت بھی تو بلند دینی تھی نا. نرم امتحان تو نالائقوں کا ہوا کرتا ہے، رعایتی نمبر تو کمزوروں کو مل جایا کرتے ہیں. جن کو عظمت دینی ہو امتحان بھی سخت ہوتا ہے. میں نے کہا الہ العالمین صحابہ کا استاذ رسول اللہ، انہوں نے جو نصاب پڑھا وہ کلام اللہ، جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی وہ بیت اللہ، اور امتحان لینے والا خود اللہ. اب بتاؤ نا نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ بھی تو بتاؤ نا. رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون. کتنے کامیاب ہوئے؟ اونچا بولیے. نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں 5 کامیاب ہوئے. آپ 5 والے ہو یا سب والے ہو؟ تو پھر اس لیے عزیز دوستو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں 5 تن پاک نہ کہا کرو، سب تن پاک کہا کرو. سبحان اللہ. فرمایا اولئک 5 نہیں، 500 نہیں، 5000 نہیں، ابو بکر سے لے کر عامر تک سارے صحابہ کامیاب ہو گئے. اور اتنے اچھے نمبر حاصل کیے صحابہ نے، اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کہ ایک ٹائٹل دینے سے تسکین نہ ہوئی رب کی. فرمایا اولئک هم الراشدون. ایک اور دستار باندھی رب نے اولئک هم المہتدون. ایک اور میڈل پہنایا، فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنی. ایک اور تمغہ سجایا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور بات ہی ختم کر دی، فائنل سرٹیفکیٹ دے دیا حق تعالی نے. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. میرے محبوب دنیا والے تیرے صحابہ کی عظمت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، میں خود رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو تیرے صحابہ ہیں، یہ جو تیرے اہل بیت ہیں، یہ فرش زمین پر تیری رسالت کے گواہ ہیں. میں عرش بری پر ان کی عظمت کا گواہ ہوں. میرے عزیز دوستو لوگ کہتے ہیں کہ محمد کے بعد کوئی ذلی بروزی، کوئی نقلی، کوئی جعلی نبی آ سکتا ہے. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے محمد کے بعد نبی اس دن مانوں گا جس دن اللہ کے بعد کوئی معبود آ کے دکھا دے. جس طرح اللہ کے بعد معبود نہیں، محمد کے بعد محبوب بھی یہ نہیں. تو اونچا کہہ دو. سندھ کے بے زبان ہو، اتنا تھکے ہوئے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ
पसंदी किसे कहते हैं? आओ ना जरा आज मेरे साथ इस्लाम आबाद चलो। मेरा ईमान ये है कि जिस तरह अल्लाह के बाद महबूद कोई नहीं है, मोहम्मद के बाद महबूब भी, और अल्लाह के बाद किसी महबूद के कायल तो नहीं हो गए हो? फिर एक ऐलान करवाता हूं आपसे कि तेरे सिवा महबूद हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। यही है अकीदा। तो फिर राशिद भाई को सुनाओ ना जरा, कोई नहीं मेरे साथ कहते हैं। और इतना ऊंचा कहो कि आपकी आवाज लड़काना पहुंच जाए मरकज़ अनवर तक, पहुंच जाए आलम अरवा में अल्लामा खालिद की रूह तक भी और अब्दुल मजीद नदीम की रूह तक भी, कि उनके इस दुनिया से जाने के बावजूद उनका पैगाम मुतासिर नहीं हुआ है। आज कंबर की फिजाएं तौहीद के अनवारात से मुनव्वर होनी चाहिए कि तेरे सिवा महबूद हकीकी कोई नहीं। अभी और ऊंची आवाज चाहिए मुझे, अभी और ऊंची इस्लामाबाद तक पहुंचानी है मैंने। जो कादियानियों के सहूलतकार बने बैठे हैं, जिनके चेहरों पे फटकार पड़ी हुई है, मैं चाहता हूं वहां तक आवाज पहुंच जाए, तेरे सिवा महबूद हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। और तेरे सिवा मसजूद हकीकी कोई नहीं। तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। और तेरे सिवा मतलूब हकीकी कोई नहीं। और इलाहुल आलमीन अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे ज़ुबान, ऐ मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। वही कहलवा रहा हूं तुमसे जो आका ने दुनिया छोड़ते हुए कहा, वही कहलवा रहा हूं जो अबू बकर की जुबान पर नजर आता है, वही कहलवा रहा हूं जो खुलफाए राशिदीन ने भी कहा, वही कहलवा रहा हूं जो अबू हनीफा से लेकर हुसैन अहमद मदनी से लेकर मुफ्ती महमूद से लेकर खालिद महमूद की जुबान पर नजर आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। घबरा के नहीं, शर्मा के नहीं, इधर उधर देख कर नहीं। हाँ कि भाई पता नहीं मेरी आवाज कैसी लग रही होगी, पता नहीं अहले मोहल्ला मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसके इश्क में मस्त होकर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हमारा ईमान है अजीज दोस्तों, अल्लाह के बाद महबूद कोई नहीं, मोहम्मद के बाद महबूब कोई नहीं है। और अजीज दोस्तों, खत्म नबूवत का एजाज तो देखिए, मोहम्मद के बाद नबी आना तो दूर की बात है, अरे उनके शागिर्दों के बाद कयामत तक अबू बकर भी नहीं आ सकता है। अब कयामत तक उमर के बाद फारूक भी नहीं, उस्मान के बाद गनी भी नहीं, और शेर खुदा के बाद अली भी नहीं, और इमाम हुसैन के बाद कोई शहीद भी नहीं आ सकता। मेरे अजीज दोस्तों, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं अपने मकसद पर आते हुए अर्ज करना चाहता हूं। आज आप सबकी ईमानी हरारत देखकर मेरी सारी थकन का इजाला हो, वरना यकीन फरमाइए कोरोना की कज़ाओं की अदा करते करते मैं खुद कज़ा होने के करीब हो गया। सफर कर कर के मैं आज साथियों को सुना रहा था, मैंने हैदरी साहब को भी सुनाया कि जब मैं बहुत थक जाता हूं तो सराइकी का एक शेर मेरी ढारस बढ़ाता है। आप सराइकी समझते हो? शाकिर शुजाबादी आधे इत्था जो भोग भोगे हैं उठा कोई ता जजा मिलती। यहाँ जो मशक्कतें उठा रहे हैं, यहाँ जो कुर्बानियां दे रहे हैं, यहाँ जो आले खाना का फिराक गवारा कर रहे हैं, इत्था जो भोग भोगे हैं उठा कोई ता जजा मिलसी। थके
کیڑے سارے لہوے سن نبی ملسی خدا ملسی تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ میرے عزیز دوستو آج آپ سب سے یہ وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں بحمداللہ میں آپ کے ایمان کی حرارت کا پورے سندھ میں سفر کر کے گواہ بنا ہوا ہوں کہ علامہ خالد محمود سومرو کی شہادت کے بعد آپ نے ان کے بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جلسے کو بابکار بنا کر ان کے قاتلوں کو اور قاتلوں کے سہولت کاروں کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا آج وہ خود بھی پشیمان ہے ارے ہم نے تو ایک خالد کو مارا تھا یہاں تو 5 خالد محمود زندہ ہو گئے ہیں حالات تو میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن میں اپنے والد کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ سب کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے اس وقت ہمارے دشمن پوری طرح سے نگاہیں جما کر پنجے گاڑے ہوئے ہیں یہ سونے کا وقت نہیں ہے جاگنے کا وقت ہے یہ ہوش کھونے کا وقت نہیں ہے ہوش پانے کا وقت ہے دست و بازو بن جاؤ اپنے بھائی راشد خالد محمود کے اس کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دینا جب کبھی بھی وہ آپ کو آواز لگائے چھوڑ دینا کاروبار چھوڑ دینا احباب چھوڑ دینا رشتہ دار چھوڑ دینا اولاد اور آ جانا قائد جمعیت کے پرچم کے سائے تلے انشاءاللہ سب اس کا وعدہ کرتے ہیں بھائی اگر آپ کو بلایا گیا جنوری میں ٹھٹھرتی ہوئی راتیں ہوں گی یخبستہ دن ہوں گے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے لیکن میرا ایمان ہے جیسے گزشتہ سال میں آپ نے آزادی مارچ کر کے دشمن کو پیغام دیا تھا کہ یہ ٹھنڈک ہمارے ایمان کی حرارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو لانگ مارچ کی کال دی گئی تو پھر پاکستان کے تحفظ کے لیے آپ سب بھائی راشد کی قیادت میں اسلام آباد آ رہے ہو نا بھائی کون کون آ رہا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو ارے باتوں سے نہیں پتا چل رہا ذرا کھڑے ہو کر دکھاؤ نا اگر تمہیں بلایا گیا پہنچو گے اسلام آباد تکبیر قائد کے فرمان پر راشد کے فرمان پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان علامہ راشد محمود سومرو خالد محمود محترم جناب انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب مرکزی سالار جمعیت علماء اسلام پاکستان مخاطب تھی ان الحمد لله نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين سجو لہڑتے آہے آئی اجو 20 دسمبر 21 جی رات جو چنڈو پانچے وقت کا اگے ابھری چکو ہے کمبر جے افق تے اج 24 جو چنڈو جکو اساں توہاں جے اگے آہے یقیناً 24 جے چنڈ جی موجودگی میں نہ کہکشاں نہ قطب تارو نہ بیا ستارہ رہی سکن تھا اساں سب ان جے اوسیڑے میں آئیوں ان تاک میں آئیوں تو ہو اساں کے کو میسیج دے کو پیغام دے جو کو اساں وہ علم بلند کرے دنیا کے بدھائیوں تو جکا اساں جے اسلاف جہے آزادی جی جنگ جو اعلان کیو ہوئیو وہ ہانے ان قریب پائے تکمیل تے پہنچن والی ہے
قوم ऐं ख़ुसूसी तौर ते सिंधी क़ौम जंहिं अताब वारी हालात में गुज़ारे रही आहे, जागीरदार ऐं सरमाएदार हारी ऐं मज़दूरनि खे हॾड़नि जी मुट्ठी करे छॾियो। हिते वॾेरे ग़रीबनि जे पेट ते खंजर वहाया, क़ौम परस्तनि बि पंहिंजो वारो वॼायो। इस्लामाबाद जा प्यासा वफ़ाक़ परस्त सब्ज़ बाग ॾेखारे करे असांजा वोट वठी करे इस्लामाबाद में जेके धाड़ा हया उहे बि कंहिंखां ॻुझा कोन्हनि। इन सॼी सूरत हाल में अॼु पूरी क़ौम जूं नज़रूं जेकॾहिं कढियारो प्रेस क्लब जे अॻियां का औरत पंहिंजा बच्चा कुलनि ते खणी करे ऐं खपाइण जा होका ॾिए थी त उते बि को सियासतदान उनखे आथत ॾियण जे लाइ नथो पहुचे। जेकॾहिं थर जे अंदरि कादियानी सरेआम पंहिंजो स्टेट्स ठाहिनि था त उनखे चैलेंज करण जे लाइ का मज़हबी क़ुवत को मज़हबी अॻवान अॻियां नथो अचे, बल्कि सिंध जे समूरनि मसइलनि ते जेकॾहिं सखर मस्जिदूं शहीद थियनि त हर मस्जिद जे उन टुकड़े मां बि आवाज़ अचे थो। पूरी सिंध जे उन ख़ुशि ॻाल्हियुनि जो जवाब ॾियण जे लाइ ही सिंध जो जोधो शहीद अल्लामा डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरे जो फर्ज़ंद मोहतरम अल्लामा राशिद महमूद सुमरो उते पहुचे थो ऐं पहुची करे दुनिया खे ललकारे थो त हाणे तव्हांजा ॾुख ऐं ॾोलापा ख़तम थियण वारा आहिनि। आज़ादीअ जी जिदोजहद जो आगाज़ जंहिं असलाफ़ कयो हुयो हाणे उहा अनक़रीब हासिल करण वारा आहियूं। साम्राज्य खे लोॾे छॾियो आहे, इस्लामाबाद खे लोॾे छॾियो आहे ऐं उहो वक़्तु परे कोन्हे को। ही पाण खे ताक़तवर चवण वारा उहे ॾींहं यादि आहिनि जॾहिं मोहम्मद ख़ान जूणे जो जहाज़ जापान खां उॾी कराची न पहुतो हुयो, फिज़ाउनि में संदसि घर भेड़ू कयो वियो। यूसुफ रज़ा गीलानी पाण खे ताक़तवर चवंदड़ 30 मिंटनि जे लाइ ॻाल्हि थी करे 30 सेकंडनि में घर हलियो वियो। ज़फ़रुल्लाह जमाली क़ौमी सरदार पाण खे वॾी ताक़त सम्झंदड़ उन्हनि क़ुवतुनि जे बलबोते ते ईंदड़ 1 साल जे अंदरि पंहिंजो दम घणी अॻियां हवाले करे ऐं ट्रेन जे ज़रिए पंहिंजे ॻोठ पहुतो। अज़ीज़ान गिरामी, हीअ ताक़त ऐं क़ुवत जेका अॼु बनी गाला में वेठी आहे उहा हाणे घणी देरि न हली सघंदी ऐं इंशा अल्लाह ताला जेको काफ़िलो गुज़िश्ता ॾींहंनि में गुज़िरियल साल अक्टूबर में कराची खां अल्लामा राशिद महमूद सुमरो जी क़यादत में हलियो हुयो, उन तख़्त इस्लामाबाद खे लोॾे छॾियो आहे। हाणे गिरती हुई दीवार खे हिकु धिको ॿियो ॾियण जे लाइ इंशा अल्लाह ताला हिन ख़मीस ते मुंहिंजी क़यादत इस्लामाबाद में हिकु फ़ैसिला कुन इजलास सॾायो आहे ऐं इंशा अल्लाह ताला 1 फरवरी ते इस्लामाबाद में ॾींहं जा तारा उन्हनि क़ुवतुनि खे ॾेखारींदासीं जेके 70 साल खां वठी करे असांजे मुल्क जे अंदरि इंटरफेयर कनि था। उन्हनि खे बैरकुनि में मोकिले वापसि ईंदासीं, उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं त हीउ वतन असां हासिल कयोसीं, हिन जा वारिस असां आहियूं ऐं इंशा अल्लाह ताला हिन जोधे जवान जी क़यादत में हाणे उहे ॾींहं अचणा आहिनि जो हिन मुल्क जो हर माण्हू आज़ादी हासिल कंदो। उहा आख़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। मूंखे इल्मु आहे त तव्हां सुबुह जो 8 बजे खां वठी पिंडाल में वेठल आहियो ऐं इंतिहाई थकी पिया आहियो। जेका दोस्त थकी पिया आहिनि मां दिली तौर ते उन्हनि खे इजाज़त थो ॾियां, उहे घर वञी सघनि था, आराम करे सघनि था ऐं जेका नाहिनि थका उहे दोस्त इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ नमाज़ का पो बेहना ऐं नमाज़ का पो बल्कि
ہیر عصر جی نماز جو وقفو کیوں تھا ان کا پو 5 کا 10 منٹ مولود تھیندو ان کا پو مغرب جی نماز مغرب کا پو ما تقریر کندس جے کا وہی سگن وہ وہن جے کا نہ وہی سگن وہ گھر بنن ماں جے طرفوں سبنی ساتھن کے دل جے گہرائن سا اجازت ہے جے کا تھکل ہیں گھر بنن جے کا نائن تھکل وہ باہر دیوار کا بیڑ جے بجائے پنڈال میں اندر اچھن نماز عصر ان کا پو انشاءاللہ ایک ادنار چھوٹا 5:40 منٹن تے مغرب تھے تھی تقریباً 20 منٹ جو فاصلہ ہے انہیں جے کرے مغرب کی نماز کا متصل بعد انشاءاللہ ماں بیان کرتے صفو صدیق کا نماز پڑھو بابا آزار مسجد میں آئی ہے 2 صفو